ostałem. Ja jej odpowiła, ja jej odpowiła synem ostałem. Ja jej odpowiła, synem. Śledzeczki duże jest nas matko, duże liczy mała, a teper nastalica, sama jest ostała. A teper nastali, sama jest ostała. Na mnie czekają, a moja mamoczka wodyczki nie ma jutro. Ale jeszcze Dominik na chodkę, siatkę sobie na razie heł. A teraz poprosimy Wiktorię Świadkiuszko. Chodź Wiktoria do nas. Cicho, nagrywa. O, przepraszam. Powiedz kilka masz rokił. Sima. I odkąd przyjechała do Żdyni? Krynici. Z Krynici. I co zaprezentujesz? Węż. Prosimy. Matylko moja jedyna, ty dla mnie cały świt. I choć ja mała dytyna, choć mnie kilka lat, ta тебе matusiu mała, je kochają nad życia i бажають być szczęśliwa, na czym kwitka wesniana. Dziękujemy. Tak, teper był dla odmiany wers. I następna uczestniczka Magda Bolech. Powiedz Madziu, odkąd jest przyjechała? Z Gdyni. Kilko masz rokił? Sim. Sim. I co, będziesz nam śpiewała, czy powiesz werszyk? Wers. Jak? Mała dziewczynka. Proszę, słuchamy. Ja maleńka Madzia mam simrodkę, bardzo uczyty, kocham mamoczku. Nigdy się nie stydam po swoją radyty, wszystkim tu przyrekam, zawsze tak robyty. Brawa. Powiedz kilka masz rokił. Odkąd jest do nas przyjechał? Wrocławia. I co zaśpiewasz dla nas? Hanciu nie drymaj. Prosimy. Hanciu nie drymaj, dwerka otwieraj, pusznia na zachwiatku. Hanciu nie drymaj, dwerka otwieraj, pusznia na zachwiatku. Rosmaria i Lelia nabiło prechwytała, hej, nasza halyczka łebza, jamyczka by się wydawała. Oj, w lisi, na dubi zozula kukała. Oj, w lisi, na dubi zozula kukała. Rosmaria i Lelia nabiło prechwytała, hej, nasza halyczka łebza, jamyczka by się wydawała. Rosmaria i Lelia nabiło prechwytała, hej, nasza halyczka łebza, jamyczka by się wydawała. Tak mi powiedziała mojej frajerkę mac, że ona mnie da z Hańcu zażenąć siat. Rosmaria i Lelia nabiło prechwytała, hej, nasza halyczka łebza, Janyczka by się wydawała. Brawa. Już. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Bardzo harnie i śpiewali, i powiadali werszy.
Czy nasze jury potrzebuje chwilku czasu na zastanowienie? Dobry. W takim razie dziękujemy ditoczkom na razie. Możete sobie tu poczekати albo zejти na bік. Brawa dla wszystkich! Dziękujemy ansamblowi Fajna Ferajna. Jeszcze raz wielkie brawa. Zapraszamy na scenę starostu 32 Lemkiewskiej Watry, pana Petra Wasulu i zastupnika Hołowy Objednania Lemkiu, pana Adama Wiewiórku. Ja dumam, że chyba nie czuty. Ja думам, że zakończenia Watry nie powinno być i sumne. Choćki zaraz zahasimy oheň, ale jest taka lemkiewska śpiewanka,
Sne mi się za tobą, milem kilski kraju. I to cmienia, dumam, że my prinesemy domiu. Wy liczycie tu w horach, a my zaberemy na zachód i może dali na świt. I daj Boże, że za riksia tu zejdziemy i wkażemy, że Lemkiuszczyna maje syłu dali istnowaty, że Lemkiuszczyna maje krasów kazowaty, że maje takich fajnych ludy, jak wy je. I za to organizatory wam dziękują. I wierzymy ciż, że następna watra może będzie mniejsza taka sumna, koli smotrzymy na Ukrainę. I za riksia zejdziemy, nas będzie kuzwece. A kto nie przyjechał, to daj Boże, że liczyć się doma, ale będzie miał syłu toho ognia watry, tot, który daje nadzieję, że trzeba szanowaty, że jak Bóg się nam dał dar wrodyty lemkom, to trzeba pamiętaty do końca życia. I tot dar dumam jest w ogni watry. I prosimy, wostech o domiu. Dziękujemy wam, drogie Watiane, że ste tu przybyli na to tydniowe święto, ale to święto w waszych sercach nieskończalne. Dziękujemy wam, że ste terpliwowo wytrzymali do końca, do momentu oficjalnego zahaszenia watry. I dumamy, że się stwierdzimy, a teraz przystąpimy do haszenia watry i dojdziemy do ognia. Tam cię wyśni, tak najlepiej. Tak dookoła, dookoła Чи sa to буде людям любити, але на щастя sa to любило. Та й Ja mam prośbę, projechałem 100 km i думам, że jakbym poczuł już jak śpiewacie w śpiewanuszku, to byłbym w to czas już uradowany. Можу скусити, kiedy mam Ja znam, doprovod, ale Ja znam, że ciężko występować przed małą ilością, Nie. czasami lepsze przed jak jest większa ludzie, czy ma to odwrotnie? Keby був jeden глядач в глядиску, і про того треба співати, так, якби була повна сала. Тільки ходить mi o jeszcze tu tremu. Czy trema jest większa przed mniejszym gronem publiki, czy przed większym? Знаєте що, я мам трему, я už можу мати і за те, що я віком старша, що samozrejme už ten голос не є так, бо голос віком aj si radніше, але пан Костю mi так говорив, слухай tu, ty tam nic nie widzisz, tam są kapustiano-golowy, tak sobie przestaw. No ale kiedy mam zaśpiewać jedną, aspoň jeden wierszyk, zaśpiewajmy sobie, ja wam zaśpiewam to pieśnię, można i Wilemki śpiewać, to też śpiewanuczki. Dobre? Tak ja pokuszuszę, że jak mi to pójdzie. Zaśpiewajmy sobie dwoma głosami, zaśpiewajmy sobie dwoma głosami. Jeden pide werchom, drugi dolinami. Brawo. To może na dwa głosy, bo ja też znam, ja znam jeszcze niższą melodię. Jest tak. Jak sobie zaśpiewam dwoma taką melodią? Jeden pide werchom, drugi dolinami. No widzicie? Bardzo dobrze. Może na ćwiczeniu raz dueto. Na słowańsku nowa melodia dla mnie. Bardzo krasny. No cudownie. Dobra, i teraz może jak śpiewacie sobie... Dobre? Zaśpiewajmy sobie dwoma głosami. Zaśpiewajmy sobie dwoma głosami. Jeden pide
śpiewano nas inaksze śpiewali. To było jak sobie zaśpiewam dwoma głosami, jeden pide werą, drugi dolinami, jeden pide werą, drugi dolinami. I taka przyśpiewka laj, 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 la, 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 laj, la, 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 laj, la, 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 laj, la, 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 laj, la, 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 laj. Nie, jeszcze raz. Chwilę postać i posłuchać, dobrze? Hej, ale już nie grał. Tylko graj. Później skończymy. Czekajcie. Ja stąd wychodzę, chwileczkę jeszcze. Czy na razie wychodzę, to bliższy i budę jak chyba Dobra, słuchajcie, chyba mamy już tę scenę. Szybko. Szybko, no tak dziękuję teraz. Dziękuję też wam serdecznie. Най Пан Бог заварuje. Прекрасний голос. Та і стаді можемо і стаді. Я повім, що ви прийшли заснути. Він повідає, що більше не треба виходити. Треба, już чекають на нас. Вже наточили. Добре. Мають дуже добру дружбу із Ужгородом. Там є такий Андрій Ребрик, син Івана Ребрика. Він склав іспити, так є вже приятель. То добре, то дуже добре. Що складається добре, бо то. Ну та як люди стараються, як люди хочуть щось, то воно і виходить. А то як нема. To zwykle. Jakby sobie porozmawiali. No. Jak tam pójdziesz? Ja nie muszę pójść stąd. Добре. Так, щоб ви встигли і рибу половити, і на човнику І на човнику покататися. покататися. Так, А основне, що ми вас що знайшли. Бо кожна пропагація нашої справи, лемківської справи, то є плюс. Якого світ мало знає, як про руснаків Словаччини, так про руснаків колишньої Югославії, а тим більше про лемків Польщі. Так що цю роботу, яку ви робите, треба якось позитивно оцінювати. Нам треба не роз'єднуватися, але об'єднуватися спільно. Я завжди казав, що бойки не легкі. Я не хочу взагалі, щоб це піднімали. Тому що бойко... Різноманітності нашої мови це полягає якраз ціла. Тому що якщо ми будемо негувати оці говірки, ну так то буде все одноманітно. А оця глобалізація теперішня, воно на превеликий жаль не сприяє оце тій регіональній оригінальності. Так то я говорю, чим більше треба зберігати оце наші народні говірки. Я вже кілька книжок видав лемківською говіркою свого рідного села Курова. І мені дорікають, а чому не літературною мовою? Тому що я зацікавлений в тому, що оця закарпатських і закарпато-українських і русинів-українців Словаччини. Він об'їздив буквально всі села. Ну і я там допомагаю багато інших. І то величезний матеріал. До кожного з тих 116 тисяч слів є
пояснення. Так що це такий величезний. Оце. Ну, але тепер я працював над ним, Зелінський працював, Курівський після його смерті. Ну, тепер Шишкова в Академії наук Черській працює. Ну і моя внучка долучилася до цього. Але хоча б в електронній формі хочемо видати. Колосальний словник, який не має про кожне село і так далі. Ну, на Академія не видає Грицака словник. Це ще більше. Закарпатський говорив оце. Це понад 200 тисяч реєстрованих слів. Ну, видали там перший том якийсь такий, але не брали. Ну, а Академія дуже солідно працює, так що дійсно оці наші, чи будемо на... Ja chyba moim zrobić, ale on tak trzeba ładnie robić, wiecie? To grupowe foto? Так, ходіть тут. Na fonie озера. На фоні озера. Бо це мій апарат, мій робить дуже добрий знімок. Magdo, tralo. А де сте прийшли? А я Закарпаття. Мене звати як сказати. Андрій, дуже приємно, пан Андрій. О, ще раз. Свій брат. О, сини, ви українці, так? Добре, як у вас справа? Bardzo dobrze. Przyjechał do zamku lista list. I mimo, że połączył się na portach, ale się nie stało, tak. Як ви думаєте, довго буде? A co to nagranie, jak u mnie, to ja tu robię. Добре. A ja mam odpowiedź, że doszło i mają i też się stało. Ну, у нас є український край. Так, правда, не сьогодні професії Чекайте, але я вас себе на каву, так? Це ми вам подаруємо. Уже 1150 років русини подкарпатські служать на язику Кирила і Мефодія, а точніше повісти на язику, на який Кирил і Мефодій перевели із греческого богослуження візантійської на наш родний нині язик. За 1150 років не мінялося богослуження і до днеска. І переводити його на современний язик не є потреби, бо церковнослов'янський язик і русинський, наш подкарпатський, на 90-95% являється церковнослов'янським. Можу ще інше казати, я як автор граматики русинського язика, академічного видання, дослідив, що наш русинський язик мог бути матрицею церковнослов'янського у час Кирила і Мефодія. Rozumiem, że przekładacie na rosyjski język psalmy, tak prepisujecie to, powiedzcie. Ми видимо, що одна з перших книжок, яку перевів Кирил і Мефодій, була псалтирка. Бо вона входить у само богослуження нашої дуже сильно. І вечірня, і утрення, і літургія наповнені псалмами. З другого боку, наші люди читають псалтирку кожен день.
Но стався такий час, що Кирил і Мефодій перевели на наш язик псалтирку, ну і Біблію, слово в слово. Воно дуже добре, дуже гарантовано, що дана нам інформація точна, а й був один мінус. У греків такий вираз зрозумілий нараз, а для нас треба покласти іще одне слово, аби нагадати, про що річ іде. От, ми переводимо на русинський язик псалтирку, лишаємо в оригіналі текст Кирила Мефодія, а курсивом поміж слова кладемо наречіє, або союз, або якийсь глагол, щоб розуміти текст. Тобто переводимо не сам текст, а лише його наповняємо доповнительними словами, котрі дає нам можливість нашим людям добре розуміти смисл. Це буде не перевод, але приспособлення для чтення сучасного чоловіка. Но сам текст сокотиме як зеницю ока, бо русинський, церковнослов'янський язик, доки существує, доки маємо базис добрий для служби Божої, для проповіді, для того, щоб цитувати у проповіді не в переводах Біблії, а в переводі Кирила Мефодія. Бо ще одно, вони перевели не старогреческого, не старолатинського, навіть не старогреческого, а із Септагінти. Тобто із того перевода, коли це перевело на греческий язик староєврейське Святое Писання за 250 років до рождества Христова. Переклад хочете робити, буде книжка якась? Ні, Олега. Вона буде мати такий вид, де з одного боку буде канонічний текст церковний, ти будемо молитися, а паралельно йде той же самий текст, но перекладений, а тільки повісти приведений до облегченого читання. Так що то буде, може буде людям у церкві читати, Зрозуміло на русинів з одної а рядом то, що є, бо ми русинів швидко розуміємо, а деяку фразу, аби ліпше розуміти, поникать собі нараз. Служба Божа, літургія, причастя. А коли вийшли з церкви, служба ся продовжує далі. Дома, де співали, де крестили, де свадьби, де похорони, де вінчинки, де молебни на полях. А найголовніше, у русинов 1150 років уже читається псалтирка вдома кожним русином. А ще маємо докази, що русини, коли ще не було много книжок, мали такий подвиг рукою переписати псалтирку сам. Затося русини сохранили як народ, котрий повністю самодостатний. Язик, культура, релігія, пісні народні. Ми маємо на нинішній день около 10 тисяч русинських балад, які не маємо сили скласти, записати. Вони се використовують низка народами по різним регіонам. І хоча русини мають якісь такі невеличкі різності у язикові, котрі се зробили історично, але на 95%, а може 98% русини подкарпатські, це то буде мукачівська група, це то буде хуська група, мають язик один. Красний, русинський, древній. Перший признак нашого язика в тому, що ми сохранили ушиткі старослов'янські вирази. Іду до тя, прийди до ня, дам ти, дай ми, читали сте, співали сте, робили сте. Даже не употребляємо местоімені. Ми не кажемо «ви робили», «це робили сте», «ви це робили». Ми кажемо «робили сте». І в результаті по тому виразу чувствуємо, про що річ іде. Мало того, русини на Подкарпатській Русі живуть мегаполісами по основним рікам Уж, де ми тепер вже сидимо, Латориця, Боржава і всі, що впадають до Тиси, і ці мегаполіси жили компактно, до себе не приймали навіть чужих людей. Не хотілося русини женити ні на польках, ні на мадярках, а лемся держали в собі.
В результаті на нинішній день є у нас у Закарпатті села, де русинов 98%. Так. Мало того, у нас ані одного села не є, де б не було русин, навіть де чисто мадярські села, 40% русинов. Але важно друге, що хоча не є низька ні школ русинських, ні інститутів, діти маленькі наші владіють, обладають язиком, і коли ви є спеціаліст по лінгвістиці, можете сідати з нашими дітьми в пісок, бавитися з ними і писати граматику. Причому самі сложні форми глагольні, це перфект, імперфект, плюскомперфект, аоріст. Швидко то діти владіють, бо чудесно робить подвиг наші матері. Мама у русинов – це основний учитель і істочник. А баба у русинов – це був професор, академік, бо баба вчила швидко, як говорити, як ся молити, і тим самим кого з русинів не вспомнить професора свого, бабку. І іменно таким образом русини сохранили. Ми вас підтримуємо у тому, що називається лемко-русини, але рахуємо, що не можна вам називати, що Польща не ваша держава. Бо ми так стало, що русини поділені по державам європейським, і де б ми не жили, ми сме законопослушні. Ми підтримуємо ту державу, де живемо. Лемки мають любити Польщу, ми, русини, любимо свою державу. Ми вважаємо і рахуємо за норму ізучати український язик і рахувати його державним, ніч проблем. Лем просимо, щоб паралельно рахував і чистувався і русинський язик. У нас не є потреба тепер у Європі нової, щоб нові держави творили, мінялися границі, не потреба. Треба, щоб ми нормально зустрічали, щоб границя не була проблемою переходити. Треба мати свою традицію, співати. Айно. Я маю свій ансамбль, Надія. А я мав свої ансамблі, мав сотні співанок, які я написав, і слова, і музику. І хотіли б ми, щоб ми могли проводити совмісні фестивалі пісень. Причому, замітьте, і в Польщі ватра ваша фінансується державою, щоб вас відтягнути від русинських. І в нас є ватри свої, щоб там відтягнути. Но реально би треба проводити фестивалі без допомоги держави. Бо там, де буде участвувати держава, вона буде чувствувати, що треба свого асимілятивного елемента докласти. Ліпше ми маємо силу самі проводити фестивалі, русинської пісні, танця. Тепер нам би добре було створити один сайт або групу сайтів, щоб ми могли в інтернеті печатати свої публікації, історія, піснопення, нові книжки. Ми, русини, іздали вже три собрання наших хрестоматій. Тобто ми, русини, живуть. Нам інтересно, коли нам кажуть, що русинов не є, а у Закарпатті русинов 70%. Ну, називають нас українцями, ми українські громадяни. Но русини по національності. Ми се молимо за нашу державу. Ми молимося за те, щоб був мир у світі. Але розуміємо, що на першому місці мусимося молити за свій народ, щоб народ не асимілювався. Дякуємо Богу, що навіть в Америку наші русини пішли. І що інтересно, русини мають не свій язик, або богослуження і церковний язик. Ми маємо повний набор церковних співанок, церковних піснопіній. Що в церкві співаємо по-нашому. Так не співають ні у Львові, так не співають ні мадяри, ні словаки, ні румуни. Так співають лем русини, які прийшли до Америки, і там, де русини остали жити кучно, зробили собі церкву, осталися русинами. А там, де не мали культурного центру, там ся асимілювали. І ми видимо, що тепер нам максимально треба соєдинятися на культурному фронті. Правда, Польща і польські русини, і другі русини, котрих об'єднали тепер так називаємо Світовий конгрес русинів, він не є нашим конгресом, бо він під контролем є заграничних впливів. На нинішній день ми маємо свою організацію, свою Подкарпатських русинів, свій маємо Світовий конгрес Подкарпатських русинів. То, що має Копча ваш, то є конгрес просто русинів.
Але ми кажемо, у світі є два поняття русини. Русини як общее, старе названня, як слав'яни. А є подкарпатські русини, як державообразуючий народ. У 1918 році світ признав за подкарпатськими русинами право создати свою державу Подкарпатська Русь, котра вийшла в склад Чехословакії і до 46-го року була частина федерації. Чехія, Словакія, Подкарпатська Русь. Хоча і русини в Польщі теж русини, але вони там лише етнічна група. У Мадярщині лише етнічна група. В Україні це державообразуючий народ, який уєдно з українцями создав Україну. Ми шкодуємо, що нас не визнають, бо ми найперші друзі наші в державі. Но за той час, коли нас не визнавали, відкрили руки мадярам. І тепер у нашому краєві ми бачимо, що як важливо, щоб не боятися ніч, а культурно общатися. Проводити лінгвістичні конференції. Не під давленням якихось там псевдорусинських організацій, а істотно, чисто. І добре було б організувати Міжнародний інститут історії, щоб ми могли сходитися з Польщі, Словакії, з Румунії, з Мадярщини, з Чехії і з України уєдно і захищати себе научно. Рахуйте, ми в Україні лише одну маємо проблему або некий отказ українським ученим. Вони не мають доказів, ніч. Ніяка наука з русинами не займала, але вони кажуть, русини – це стара назва українців. Ми кажемо, хто до того придумав, дайте нам ім'я вченого, яка академія то придумала. Ніч не є. І навіть український закон пише, кожен чоловік має право вибрати собі національність або обновити, восстановити. Так ми, русини, не придумали собі національність, а вона є наша 1150 річна. Чому ми страдаємо? Бо наша земля була все стратегічна, бо коли Совєтський Союз Сталін увидів, що тут земля добра жити, контролювати Європу, не поздравив на русинов. Пишіть їх хоч якими, мадярами, хоч кими, хоч українцями, а я свої танки тут покладу. Так і ми за то пострадали. З одного боку нам Бог дав красне місто, Красні гори. З другого боку маємо проблему, що кожна держава буде позирати на наші гори покласти ракети, на наші землі покласти самоліти і танки. А ми кажемо, приходіть до нас і без самолітів, і без танків, а жити в'єдно. Бо центр Європи мав би бути завжди мирним. І русини – це народ, який є матриця мира міжнаціонального. Там, де живуть русини, там ісключені конфлікти міжнаціональні. Коли з Закарпаття вивезти русинов, тут буде війна. Доки ми тут живемо, і з мадярами мирно живемо 1000 років. Живемо нормально по-братськи, з українцями, з русскими, з словаками, і з поляками. Правда, поляків у нас так менше, але общаємося добре. Це означає, я собі так думав, що Бог предложив місію русинам у 21 віці бути мироносителями. Щоб указати всім, що можеш жити мирно з усіма людьми. Причому русини не заподозрені у шовінізмі. Ми нікого не понижали. Ми все казали, як добре би, щоб народи уважали один з другим. І надіюся, що нам Бог допоможе. Кажу, що так би добре було нам проводити свої конференції, бо я, наприклад, написав граматику академічно-русинського язика, або частина людей, або русинов ігнорують її. Ви написали na rosyjski język pisany, переписуєте, to... Dalej. Czy to będzie książka? Czy z tego nie będzie, no jakoś tak tu powiedziałaś. Czy to буде книжка, czy to буде в інтернеті? Jak to буде виглядало?
No i dalej. Słuchaj, teraz nie wiem, bo tam na pewno Pan opowiadał nam jakby potem na historię, skąd jesteście, ale też czy komponujecie. Więc kurde, To, bo właśnie będą nam było... Придумали на нас. Доєдна зо мною трудиться і отець Константин, і другі священники, і другі наші лінгвісти, котрі видають книги, видають граматики для класів 1, 2, 3, 4, і здаються наші монографії. Ну і в тому ділі, що ми тепер збираємо русинську літературу, велику роль і велику роботу проводить і наш отець Константин. Отче, пару слів про вашу роботу. Ми працюємо над тим, щоб оцифрувати, опублікувати в інтернеті твори русинські, книги русинські, інтелектуалів русинів, працівників істориків, філологів, поетів. Русинська культура, вона є прихована і незнана, але дуже велика, неочікувано велика в порівнянні з тим, як знає її світ. І світ навіть тут в Україні, в нашій державі і в інших країнах європейських, там, де культура русинська, Ленковська в Польщі і в Словакії русини, не є знана. Ми працюємо над тим, щоб ті твори, то культурове історичне надбання, Передати в інтернет. Могло бути, щоб русини знали свій культурний багаж, своє культурне надбання. Так, воістину то тепер нам важно, бо все остальное маємо. Маємо і хліба, маємо і хижу, але у хижі має звучати добротний, грамотний русинський язик і зафіксований на книгах і в інтернеті. А коли хочете, то можете слухати, як на низька звучить русинський язик. Псалом 48. «Услышьте всі народи, внушить всі живущі по всій зеленій, земнородній же синові чоловіческий, купі богатий і убогий, уста мої воздоголить премудрость, і поучення серця моєго є розум. Приклоню в притчу ухо моє, відкрию псалтирі, отвіт на загадання моє. Чогося бою в судний день лютий, того, що беззаконня п'яти моєї, тогда довкола обійде дня. Надіючись на силу свою і на множество багатства свого, і хвалящіся пострадають. Брат не збавить, а це збавить чоловік. Не дасть нику Богу і зміни викуп взяся цю достойну ціну і збавлення душі своєї від кари, аж бися і натрудив вовік. І хто живий буде до свого кінця і не узрить пагубу душі, коли ще й увидить он таких же премудрих, но умираючих, де вкупі же з ним ов'єдно безумний і несмисленний, так же погибнуть і оставлять чужим багатство своє. І як гроби їх, жиліще їх. Вовік, такими суті поселення їх в родород, хоч і нарекли імена своїх на тих землях. І при цьому чоловік, в честі сущий, не порозумів, же й це є дар, но приложився скотам несмисленним і уподобився їм. Цей путь їх є соблазнів, но поза цих і другі в устах своїх благоволяти їх ділам. Так, як в кошарі овці, так і в аді положені суть вони. Смерть там пасе їх, і возобладають нема праведні зовутра і помочі їм грішним, зовсім обвідчає в аді. От цього світньої слави своєї вниз звержені були. Но Бог і збавить душу мою із руки власти адових, коли приймає мене до себе. Не бойся, коли розбагатіє чоловік, це коли умножиться слава дома його, бо коли настане час умерти йому, не возьме все і не зайде з ним у гроб слава його. Так, душа його лиш у земному животі благословиться благами і сповіться тобі коли благодарністю за благо, котре йому твориш. Но зайде он не з чим туда же, де род отців своїх, де вовіки не узрить світла. І так чоловік, у честі сущий, но не порозумівши, що все є дар Божий, той погиб, бо приложився скотам несмисленним і уподобився їм. Псалом 48. По-русинськи. Так. Красний язик наш. М'який такий. Ми рахуємо, що нам не дай їсти, а дай по-нашому говорити. Бо то є красний язик,
котрий формує лице, формує духовний світ русина. І психологи правильно казали, коли чоловік втратить материнський язик, то він починає деградувати. А коли до 7 років чоловік, дитинка научиться материнський русинський язик, то поза 7 років легко учить український, польський, англійський, німецький, но мусить мати базис материнський язик. У русинки лише може бути русинське дитятко. У русинської мами лише може се народити русин. Моя мама русинка, няня русин, дідо русин, прадідо русин. Ми маємо чудну історію, чудний народ, благодатний, мирний, чого желаємо, щоб і лемки русини уєдно з нами свідчили ото цілому швидкому світові. Dobrze, teraz potrzebuję jeszcze Кремля. А якщо до Кремля ніч не є русинського, ні школи, ніколи тим не заним. Навіть Германія має 3 інститути, де ізучають русинський язик. По крайній мірі, ізучають ситуацію. В Русії то ніхто не учить. Нігде. Вони такі далекі від русинства, як небо від землі. Але нас на тому купують, що ви сте такі, якісь ми є, ми швидко любимо. Але ви нас оцінюєте не по тому, з ким ми зустрічаємо, а по тому, які ми є реально. Ми реально. А всім швидко повіжено. Любить вам ся, не любить вам ся. Ми не є самі ліпші на світі, ну, не самі хужі. А Федор Віцо, наш, тот, що пише малюнки, він раз написав, звідала його баба, це вшитки русини на світі. А він каже, думам, що так визирають, як ми. Така мудрость. Kilka może być, jak się zastanawiam, że ty nas Rusyni, tak? Wszystkich, i tych leników, i tych kotek nawet nie uważają się za Rusynami, ale Rusynami są. Я думав, що буде вище 2 мільйонів. Буде. Буде 2 мільйонів вище, бо нам тепер не дають можливості порахуватися навіть. Ми проводили в Україні 2 переписи, змащену швидко, фальсифіковану швидко. Циган у нас 15 тисяч, а в основі лише 10 тисяч. Ну це не сміх. Ясно стало, що хтось не хоче знати, допустити правду. Ну, власне, у нас. Але правду Божу не може сокрити. Ми рахуємо, що Бог дав нам можливість тепер повісти слово. І дуже добре було, щоб світ і Європа про все знали. Народ ніякі не ставить претензії, ні на що не тягне. Ми на чужої не тягнемо руку. Маємо своє, хочемо присокотити. Кидьте то нашоє, то не кидьте нашого. Хочете з нами жити? Пожалуйста. Кидь ми в составі Мадярщини мусили по-мадярськи говорити. Коли був Совєтський Союз, був державний язик русський, російський. Тепер держава Україна український. Ну, чому подозрівати, що кидюсуни ще говорять по-русинськи, та суть не добре. Ми є патріоти своєї держави. Я голосував за Україну. Всі священники, всі русини голосували за Україну. Та кажу, ви сте з того вже нас любили. I tepер на Майдан пішли наші Русини. Айно. Тобто практично ми активні. Ну чому ви нас маєте рахувати, що ми не добрі? Ну чому? З чого? А оказує. З балкону і другий балкон. Тобто можемо на балкон попасти і 1,5 тисячі людей. A máte jakieś utwory swoje, które śpiewają tak? Dziękujemy.
збирали своє майно, то було в різних вагонах. Сестра, гроші. Не вірили, що вони будуть лежати в чужій землі, а особливо дід з бабою. Przepraszam. No. Jest dobrze? Ну, а я już повісти як. Мав 3 роки, як пішов звідти. Вже 70 років тому назад минуло. У мене сім'я тут вся, житка місцева, діти в товаристві Лемківським є, але вже так не їдуть. Ну я сподіваюся, що я їх всіх привезу на Лемківщину, покажу їм і внукам, і дітям покажу, звідки мої коріння, щоб вони знали. А мене тягне туди весь час. Я кожного року стараюся бути на Лемківщині. Це з 84-го року. Зразу було менше, рідше був, а останні 15 років я кожного року є. Czekaj, jeszcze się nie szykuj, bo tu może zaraz słońce zajdzie, nie? Dajmy sobie minutkę, bo to jest... А я поїхав, мені було 3 роки. Зараз 70 років я на цій землі. І вся, і діти, і внуки, і жена місцева, всі вони тут. А тягне мене кожного року те, звідки моє коріння. Можливо, вдасться поставити хрест на цвинтарі, загальний, то тоді було б все добре. Мої тато і мама, дід, баба ніколи не вирішили, що будуть лежати в чужій землі. Вони все надіялися вернутися, кожного дня надіялися вернутися в своє село. А я вже тяжко повісти, бо мені було 3 роки, як я залишив цю землю. І 70 років вже скоро буде, як я є тут. У мене тут діти, внуки, жена місцева. Але мої діти вже так не дуже почувають себе лемками. Хоч в товаристві вони записані, читають, мають якесь відношення до цього. Але на Лемківщині ще не були. Надіюсь, що на 70 років, як я покинув ту землю, я їх всіх привезу, покажу, звідки моє коріння. Хочу, щоб поставити хрест в Завадці Риманівській. Я думаю, що до того часу і цвинтар трошки буде огорожений ліпший, і краще там буде сторона, бо Солкасом треба буде на ту тему поговорити, щоб, якщо приїдуть люди, щоб до того можна було на щось подивитися. Idę, Iwana, do naszych moich. Czekają na No i nas. co, i było chyba dobrze. Dajte palunku wypity, tam wam budeme, Jezu weselity, tam wam budeme, Jezu weselity. Ти ще не знаєш? Ja to co? Я награвам, та співай. Приспівки весілля. Гості п'ють, та й довго живуть. П'ють гості п'ють, та й довго живуть. Многая літа. Na mnogaje lita. A możecie to jeszcze raz zaśpiewać? Jeszcze raz, Prosimy, proszę, to za tak ładne, to za ładne. Przesuńcie Kinga, proszę, bo to będzie taki szeroki plan mamy. Mama mi все говорила, що Ale на to ja Україні sama budu pěti. бідно, але радісно. Bidno. Але радісно. U nas bidno, no Ні, вас іще не бідно. Stańcie tutaj tak profilem. Вас тут не бідно, у вас є горілка. Я мам таку бідну на Україні. Обернись, Андрій. П'ють гості, п'ють, та й довго живуть.
П'ють гості, п'ють, та й недовго живуть. Многая літа. Здоров'я Многая літа, гостям нашим. А тут очію залишило. Ваше? Та не наше, то чийой. I fontanni kupania i mokre ubrania, o stochody diagiem tam bliz. I już nie budu pity, no i nie budu lubity, i nie budu wirryty palunko. I już nie budu pity, nie budu lubity, i nie budu wirryty palunko. I тепер робіть свою, більше не спробую, навіть як буде нагода. Хіба że купите і на стіл положите, та й поможу най буде вам. І зас już не буду пити, ой, не буду любити. І так і Lemko обіцяв, że nie буде пив, a jak za darmo dostał, to wypił. Tak jest. Tak było. A ja nie pamiętam, ja rano wstał, wypił mocno z moim jednym друзом, z moim przyjacielem. Nie, my dneska nie idziemy. Wypił jem, A mata się tepер spати. wypił jem dosyć mocno. I jak ja wracał z parku, tam gdzie my wypili sobie, wracał do chyży, nic nie pamiętał. Rano wstał i tak smotrił się i do mojej żony besidują. Ancia, a co taka